Good morning, students. Fourth standard science, second lesson, matter and materials. For last week, we see materials. First Roman materials, we saw that last week. Then second Roman properties of materials, we saw 5 points. That is 5 types: hard and soft materials, shiny and dull materials, rough and smooth materials, flexible and rigid materials, and waterproof materials. We already seen that. Then this week, part 2, that is third Roman, transparent, translucent and opaque objects. The meaning of transparent is it's allow light, it pass through the light. Then translucent na, it also allow light, but it does not reflect the light clearly. Then opaque objects do not allow the light. Now come and see the lesson. Some objects allow light to pass through them. This helps us to see through them as the window of a bus. Let us see how different objects behave with light. First point, transparent objects. Transparent objects allow the light to pass through them. So we can see other objects clearly through transparent objects. Transparent objects means what na? Transparent objects it's allow the light to pass through them. நம்ம ஒரு டார்ச் see the picture, one torch அது என்ன எரிய விடுறாங்க, then ஒன்று glass of water இருக்கு, அந்த வாட்டரில் எரிய விட்டுருன்னா the light it pass through the other side of the glass, so it passes through that. So this is called transparent object. For example air, glass and pure water. Air we can't see the air, but airல light என்ன ஆகும்னா பாஸ் பண்ணும். காற்றில் ஒளி என்ன ஆகும், ஊடுருவி செல்லும். அப்போ ஏர் அண்ட் கிளாஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல, தென் டம்ளரெல்லாம் பார்த்துருக்கோம், கிளாஸ் டம்ளர்ஸ்லாம் லைட் என்ன ஆகும், பாஸ் ஆகும். தென் பியூர் வாட்டர்லையும் லைட் என்ன ஆகும், பாஸ் ஆகும். தென் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னால் இட் அலவுஸ் லைட். தென் டிரான்ஸ்லுசன்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா, டிரான்ஸ்லுசன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அலவ் சம் லைட் டு பாஸ் த்ரூ தெம். இட் ஆல்சோ அலவுஸ் லைட், பட் வி கான்ட் see the objects clearly. அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் எப்படி அது கிளியராக கொடுக்குதோ அந்த வியூவை, அந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஆப்ஜெக்டில் அந்த வியூ கிளியராக கிடைக்காது, பட் இட் பாஸ் த்ரூ த லைட். But we see them as blurred images through them. எக்ஸாம்பிள் பேப்பர் சோக்டு இன் ஆயில். பேப்பரை ஆயிலில் நனைச்சிட்டு, தேங்காய் எண்ணெயில் இப்படி நம்ம தலையிலலாம் பூசிட்டு நம்ம பேப்பரில் வச்சு ட்ரேஸ் எடுப்போம்ல, நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணுற பேப்பர் சோக்டு இன் ஆயில். தென் ஸ்னோ அண்ட் வெஜிடபிள் ஆயில். அந்த மாதிரி ஆயிலில் பாரு, see the picture, அந்த லைட்டை பாஸ் பண்ணாங்க சம் வெஜிடபிள் ஆயிலில், பட் இட் டஸ் நாட் பாயிண்ட் அவுட் த கிளியர் வியூ அதில் கிடைக்காது. அந்த டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஆப்ஜெக்ட் clear view கிடைக்காது. Then third one is opaque object. Opaque objectனா it do not allow light to pass through them. Translucently கூட it passes the light, but it does not clear the images, show the images clearly. But opaque objectல it does not allow any light and pass through them. So we can't see through these objects. இந்த ஆப்ஜெக்ட்லலாம் லைட்டே என்ன ஆகாது, பாஸ் ஆகாது. தென் வாலில் லைட் அடித்தா பாஸ் ஆகுமா, இல்லை. தென் வுட்டில், மரத்தில் லைட் அடித்தா பாஸ் ஆகுமா, இல்லை. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வுட், ஸ்டோன் அண்ட் மெட்டல்ஸ்லலாம் see the picture, அதிலெல்லாம் லைட் அடிக்கிறாங்க, இட் டஸ் நாட் பாஸ் த்ரூ த அதர் சைட். திஸ் இஸ் opaque object. So for the third one is transparent objects means it allows light. Then translucent objects it allows light, but it does not show the clear view. Then opaque objects it do not allow the light. Then activities, one activity is given here. Complete the sentence in your own words. Transparent objects allow dash னு கொடுத்துருக்காங்க, so you fill it that the light to pass through them. The translucent objects also allow some light to pass through them, but it does not show the light clearly, so the objects clearly. Opaque objects do not allow light to pass through them. Then under that we saw some pictures. The first one is plastic water bottle. It is an opaque object, it does not pass through the light. Then next one is glass tumbler, but it filled with vegetable oil, so this is translucent object.
தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் sea water. This is water வந்து என்ன பண்ணும், லைட்டை வந்து ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட். தென் கிளாஸ் டம்ளர், இட் ஆல்சோ டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட். தென் wood, மரக்கட்டை இருக்குது, இட் இஸ் அன் அப்பாக் ஆப்ஜெக்ட். தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் மிஸ்ட். பனியில் என்ன ஆகாதுன்னு சொன்னோம், நம்ம பனிலையும் என்ன ஆகாது, ஸ்னோ இருக்குது, ஸ்னோவில் இட்ஸ் அ டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஆப்ஜெக்ட். இட் பாஸ் த்ரூ த லைட் பட் இட் டஸ் நாட் ஷோ த இமேஜஸ் கிளியர்லி. நல்ல கிளியரான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ த நெக்ஸ்ட் பேஜ் இஸ் ரெஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட். ஃபோர்த் ரோமன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட், எதிரொலிக்கிறது. வி see the world around us with the help of light. நம்ம எது மூலமாக இந்த வேர்ல்டவே நம்ம பார்க்குறோம், with the help of light தான். ஸோ லைட்டுக்கு வாட் இஸ் த மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் த லைட்னாவே இந்த வேர்ல்ட்லேயே வச்சு சன் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் டு கிவன் த ப்ராப்பர் லைட். அப்படி தானே, லைட்டு வந்து மெயின் சோர்ஸே வந்து சன்னு தான். தென் ஆஃப்டர் தட் நைட்லலாம் வந்துட்டு வி யூஸ் த எலக்ட்ரிக் லேம்போ பல்போ யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு வி கெட்டிங் த லைட்டை நம்ம வந்து வாங்கிக்கிறோம், கிடைக்கிது நம்மளுக்கு. ஸோ வேர் டூ வி கெட் லைட் ஃப்ரம்? லைட் மே கம் எய்தர் ஃப்ரம் த சன் ஆர் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் லைக் அன் எலக்ட்ரிக் லேம்ப் ஆர் அ பல்ப். த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் கிவ் ஆஃப் லைட் ஆர் கால்ட் லைட் சோர்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சன்னோ லேம்போ இல்லை பல்போ இதெல்லாம் தான் என்னது லைட் சோர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பேராபாரு, வென் லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் அ டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல் இட் பாசஸ் த்ரூ இட். ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல்ஸில் இட் டசன்ட் மேட்டர், இட் ஆல்ரெடி passes through the light. Then however when light falls on a polished surface of an opaque material it does not pass through them. So opaque material wood na ipa stone kuda opaque material தான், அப்பாக் ஆப்ஜெக்ட் தான். பட் இப்போ யூ டேக் த கிரானைட் ஸ்டோன், இட் பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ். ஸோ கிரானைட் ஸ்டோனில் என்ன நம்மளுக்கு இருக்குன்னா அது பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸாக இருக்கும். ஸோ இட் ரிஃப்ளெக்ட்னா எப்படி இருக்குன்னா இது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும், ஆனால் பாஸ் பண்ணாது. இட் டஸ் நாட் பாஸ் த்ரூ தேம். அந்த பாலிஷ்ட் சர்ஃபேஸில் பட்டு இன்னொரு வேறொரு ஆப்ஜெக்டில் வேணால் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமே தவிர அதை பாஸ் பண்ணி வேறு பக்கம் போகாது. த பவுன்சிங் ஆஃப் லைட் பை எனி ஸ்மூத் ஆர் பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் இஸ் கால்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன். வேணால் கிடைக்கும் பட் பாஸ் பண்ணாது. Then third வந்து when you look into the mirror you can see your own face on the mirror. What you see in a reflection of your face in the mirror we also see reflection of other objects that are in front of the mirror. அப்படின்னா என்னன்னா we go on in front of the mirror we see our face. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட முகம் வந்து அந்த கண்ணாடியில் தெரியும். But we also saw other images. So we also saw the other images also. அது நம்மளை சுற்றி என்னென்ன இருக்கோ, வார்ட்ரோப்ஸோ இல்லை என்ன வேறு ஏதாவது சம்திங்ஸோ ஷெல்ஃப்ஸோ இல்லை கேஸ் ஸ்டவ்வோ அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் அந்த இமேஜஸும் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும். ஸோ தீஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை லைட் அண்ட் தே ஆர் கால்ட் இமேஜஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வாட்டர் ஆல் வி சி தட் பார்ட் 2ல டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட், டிரான்ஸ்லூசன்ட் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் அப்பாக் ஆப்ஜெக்ட் வி saw. Then the fourth Roman reflection of light. Light or reflection la the main source வந்து light source, sun, bulb, then what are all the things we get என்ன மூலமாக வந்துட்டு நம்ம லைட்டு வந்து பெறணுமோ அதெல்லாம் வந்துட்டு லைட் சோர்ஸ்னு சொல்கிறோம். தென் செகண்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இட் டசன்ட் மேட்டர், இட் ஆல்வேஸ் பாஸ் த லைட். பட் அப்பாக் ஆப்ஜெக்டில் அது பாலிஷ்டாக இருந்தால் கூட இட் பவுன்சிங் த லைட் does not pass through them. ஸோ நெக்ஸ்ட் அது வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன்னு சொல்கிறாங்க. தென் இமேஜஸ் வந்து நம்ம மிரரில் பார்க்கும்போது நம்ம சுற்றி இருக்கிற எல்லா திங்ஸுமே நம்மளுக்கு தெரியுதுன்னா இட்ஸ் ஆல்சோ ஏ ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அதோட லைட்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன்னால தான் நம்மளுக்கு இருக்கிற நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லா திங்ஸையுமே நம்ம மிரரில் பார்க்குறோம். ஸோ these are called images. So this is the part 2 ma. You all see the video and understand it carefully. Okay ma, thank you.